मेरा गर्ल्स स्कूल का जो चेंजिंग रूम है ये मैंने सेटअप किया है। यह गर्ल्स का चेंजिंग रूम है जिसमें कैसे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कैसे इसको क्लीन रखना है वो मैंने एक फ्लेक्स लगाया जिसमें चाइल्ड लाइन का जो नंबर है वो भी रिफ्लेक्टेड है, इसमें भी है। और एक फ्लेक्स जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हर गर्ल चाइल्ड को कैसे ये पैड्स व्यवहार करना है उसके ऊपर है। यहाँ मैंने इंस्पिरेशन एक फ्लेक्स लगाया जिसमें हमारा जो अच्छे वो वुमेन फिगर है, सुपरस्टार है, उसका पिक्चर लगाया। यहाँ को जो विटामिन चार्ट है वो मैंने लगाया जिसमें जिस फल और सब्जी खाने से विटामिन आता है। एक मिरर लगाया और यहाँ वेंडर मशीन है और मैंने एक अंदर में जो एक चैम्बर बनाया, इसमें अंदर है इंसिनेटर है और ये भी लगाया। फिर मैंने इसको रूम को इंफॉर्मेटिव करने के लिए एक इंडिया का मैप लगाया। यहाँ मेरा स्टेट का फ्लैग्स लगाया और यहाँ एक ओपन लाइब्रेरी लगाया, ग्लोब रखा है। जो गर्ल स्टूडेंट यहाँ आएगा तो जो उसका जो प्रॉब्लम है उसके साइड में वो इंफॉर्मेटिव रूम भी है। और यहाँ वर्ल्ड मैप लगाया क्योंकि मेरा जो टारगेट है ये जो गर्ल्स है उसको वो स्कूल में आके उसको फील करे कि यहाँ वो सुरक्षित है, यही मेरा टारगेट है। मिड डे मील रूम था जिसमें वो टाइल्स नहीं था तो टाइल्स लगाया। फिर मैंने सोचा कि हमारा जो स्टेट का जो प्रॉब्लम है कि एंटी ड्रग और जो हमारा यंग स्टूडेंट है उसमें एक नशा आ जाता है ड्रग का और टबाको का जो नशा है वो होता है। तो मैंने सोचा कि हमारा ये ड्राइंग रूम को डाइनिंग हॉल को ऐसे बनाए कि यहाँ स्टूडेंट जब खाएगा तो देखेगा कि ये खोलने से ये उसका ये हो सकता है। जैसे मैंने लगाया कि स्मोकिंग के ऊपर या अल्कोहल के ऊपर या टैबलेट के ऊपर है, तो ये मैंने किया कि हमारा जो यंग लर्नर है उसमें एक मैसेज जाए कि हमको वो ड्रग नहीं खाना है और जैसे मेरा हेल्थी जो हमारा गुड हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। तो ये एक मैसेज था। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि स्टूडेंट समझे ये ड्रग लेना अच्छा नहीं है। मेरा रूम के सामने में दो पोएम मैंने लगाया। ये बड़ो के अपना के बड़ो बोले बड़ो से ही नय, जो भी स्टूडेंट मेरा यहाँ आएगा तो ये पढ़ के आएगा। ये एक गुड मैसेज है, वो पारिबो ना। वो जब भी स्टूडेंट मेरा रूम में एंटर करेगा वो ज़रूर ये कविता पढ़ के अंदर जाएगा। ये जो मेरा स्कूल में है इसमें मैंने डायल 1097 लगाया। जैसे कोई HIV का कोई खबर लेना है तो इसमें ज़रूर स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। तो मुकाबला करने के लिए जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है वो कैसे ले सकता है
उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने लगाया। मैंने यहाँ अच्छा एक कोटेशन लगाया जिसमें लिखा एक्सपेरिमेंट विथ योर स्टाइल नॉट योर लाइफ। ये भी HIV का अगेन, इधर भी एक HIV का एक फ्लैक्स है। इधर एक लगाया जो ट्रू यूथ एम्पावरमेंट इज एजुकेशन अबाउट HIV। इसमें से एक मैसेज आएगा कि हर स्टूडेंट को HIV का इंफॉर्मेशन चाहिए और लेना भी चाहिए। इधर जो मैंने एक पीछा लगाया आर्यभट्ट का, तो ये मेरा गर्व की बात है जिन्होंने जीरो का आइडिया पहले दिया था और फायरमैन कैसे निकालना है वो भी दिखाया। इधर वॉल में श्री रामानुजन का पिक्चर लगाया, मैं कल्पना चावला का पिक्चर लगाया। ये CV रमन का पिक्चर है। ये हर स्टूडेंट के अंदर में कि हमारा इंडियन किसी से कम नहीं है, इसमें भी नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाना है। इधर दूसरा साइंटिस्ट मैंने आर्किटेक्चर लगाया मेघनाथ शाह का, वो भी लगाया जो प्रफुल्ल चंद्र का, जिसने मार्क्यूरस नाइट्राइट को इन्वेंट किया था। যারা আছে তারা বেশিরভাগই বাংলা একটু দুর্বল থাকে এবং এই বাংলারে আমরা গর্বের সঙ্গে যদি নেই তাহলে আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করতে লাগে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাজী নজরুল, এখন বিজেন্দ্রনাথ আর হলো সুকান্ত ব্যানার্জি। এই ওনাদের সম্পর্কে আমরা জানতে লাগবো। জানতে গেলে কি হবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম 17 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই মাইকেল এই, ঠিক আছে। এইভাবে কাজী নজরুল 24 মে 1899 মানে 1899, দ্বিজেন্দ্রলাল 19 জুলাই আসলে ভেরি গুড, সুকান্ত ব্যানার্জি এটা তো মৃত্যু। এই জায়গাটা কেন লাগানো হয়েছে আরো আমরা লাগাই কবিতা টবিতা দিয়ে সুন্দর করে কিন্তু জায়গাটা। এটার কারণটা হইল রবীন্দ্রনাথ কি আসলো এশিয়ার প্রথম কি নোবেল বিজয়ী, যিনি বাংলা ইংরেজি ট্রান্সলেশন করছিলেন গীতাঞ্জলি। তাহলে আমরা ওনার সম্পর্কে জানতে লাগবো। মাইকেল মধুসূদন দত্ত উনি ইংরেজিতে প্রচুর কবিতা লিখছেন, ঠিক আছে। উনি এরপর ইন্ডিয়াতে ফিরত আইছেন। সুকান্ত ব্যানার্জি 21 বছর উনি বাচ্চা মাত্র 21 বছর, কিন্তু 21 বছর বাচ্চা এত কিছু বলে গেছেন যেটা আমরা তোমাকে স্মরণ রাখতে পারি। তো আমরা ওই বাঙালি আমরা, তো আমরা কেন পারতাম না? আমরা কেন বাংলাতে আমি দেখছি মাধ্যমিকে আমাদের ব্যাক লাগে, কেন ব্যাক লাগে? বাংলার আমার ভালোবাসতে লাগবে, যেগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আমার শিখতে থাকে তাহলে আগে ভালোবাসতে লাগবে, ঠিক আছে। এর লিগে আমি কেন আমরা 6 জনের বাচ্চা নিয়েছি, এমন আমাদের অনেক আছে, অগণিত আছে, ঠিক আছে। এটা হলো আমাদের বেঙ্গলি প্রণালী। এখানে আমরা বাংলা কবিতা শুরু করে আমরা অনেকগুলো বেঙ্গলি কবিতা আছে যেগুলি আমাদের পড়া উচিত, ঠিক আছে। এটি আমরা এখানে লাগাই, ঠিক আছে। এটা হলো আমাদের এখানে নাম করে দেবো বেঙ্গলি ভাষা। আমরা প্রথম জানতে লাগবো লাইব্রেরিতে বই পড়ার উপকারিতা। কামিন বই পড়লে কি হয়? কল্পনা শক্তি চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ে, ইমাজিনেশন, যেটা আমরা ইমেজ করি, মানে একটা ধারণা নেই, কল্পনা শক্তি। বই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং মানে কি জানো নেই? যে কোনো কিছু চিন্তা করে সমাধান বের করতে পারলেই এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কিটা? ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা এটাই, যদি আমাদের কোনো সমস্যা সামনে এলে চিন্তা করে তার সমাধান বাই করবো। যদি বাই করতে পারি তাহলে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। বই ক্রিয়েটিভিটি বাড়ায়। বই নেক্সট স্ট্রেস বুঝো তো, ইস ভালো লাগে না, কি হইব ভবিষ্যতের চিন্তা, স্ট্রেস কমায়। বই অনুপ্রাণিত করে। মোবাইল আমি বেশি দেখি যদি নেশা আকৃষ্ট হয়ে যাবো, কিন্তু বই এমন একটা জিনিস আমাকে শুধু জ্ঞান দিতেই থাকবে। মোবাইল কিন্তু চোখের ক্ষতি হয়ে যাব, মানে চিন্তা শক্তি কমে যায়, কারণ আমি সবসময় মোবাইলে দেখি আর বই আমি চিন্তা করে পড়তে লাগে, দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু বই মস্তিষ্ককে কিটা করে? ইমপ্রুভ করে। ইমপ্রুভ মানে উন্নতি করে। নেক্সট স্ট্রেস বুস্টার। আমরা কিভাবে স্ট্রেসকে কমাইতে পারি? ব্যালেন্স নিউট্রিশন, এই যে আমি একটু আগে তোমরা বললাম হেলথি সার্ভে, মেন্টাল হেলথ, সাপোর্টিভ রিলেশনশিপ। সবচেয়ে বড় সাপোর্টিভ আমাকে সাপোর্ট কে করে? ফ্যামিলির মা বাবা। তাহলে আমার এই রিলেশনশিপটা যে স্ট্রং থাকে, মা বাবার কাছে আমার সবকিছু করবো, মা বাবাকে বিশ্বাস করবো, মা বাবার আস্থা সবসময় যাতে অর্জন করতে পারি সেই দিকে আমরা চলবো। তাহলে এটা আমার খুব দরকার। কোয়ালিটি স্লিপ, ঘুমাইলে হইতো না, একটা সময় ঘুমাইলাম, 9টার সময় উঠলাম, নট এ কোয়ালিটি স্লিপ। কোয়ালিটি স্লিপ সেটাই হোক 10:30 11টায় ঘুমাইবো,
ভোরবেলা উঠবো 6টার মধ্যে উঠবো। ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি শুধু বইলাম আর খাইলাম নট লাইফ। আমরা মাঝে মাঝে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করতে ওই যে দেখাচ্ছে জিম দেখাচ্ছে। মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিক্যাল। মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিক্যাল মানে তুমি যে কোনো কিছুর মনকে কন্ট্রোল করতে পারবে, ঠিক আছে? দেন তোমাকে লার্নিং পিরামিড। আমি বই খেলে গিয়ে বলবো বইটা যদি আমি যদি লেকচার শুনি তাহলে 5% মনে থাকে, যদি আমি রিডিং করি 10% মনে থাকে, ঠিক আছে? আমি অডিও ভিজুয়াল মানে দেখলামও শুনলামও 20%। ডেমনস্ট্রেশন আমি যেটা করতেছি তুমি যদি ভালোভাবে শুনো 30% মনে থাকবো। ডিসকাশন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা যে কোনো একটা ইস্যু নিয়ে 50% মনে থাকবো। প্র্যাকটিস বাই ডুইং, তোমার কোনো একটা কাজ ধরে যে তোমরা সার্ভে করছো সারা জীবন মৃত্যুর কথা মনে থাকবে, কারণ তোমরা নিজে গিয়া প্র্যাকটিস করছো। 75% টিচ আদার, সবচেয়ে বড় আমি যেটা বলতেছি আমি বুঝতে পারবো আর আমি তোমাদেরকে বলাইতেছি যদি তোমরা টিচ আদারে করো 90% রিটেনশন নিব, মনে থাকবো। দেন আরেকটা দেবো সব জানি পারফেক্ট ম্যান ওয়েকস আপ at 5 AM. Is it possible for everyone? Yes. No. No. এটাকে তোমাদেরকে সবাই এটাকে চেষ্টা করতে লাগবে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে। এক্সারসাইজ এভরিডে। Makes his own bed. তোমার বিছানাটা নিজেই তৈরি করবে। Clean the room. Room করনি? Very good. Does not indulge in night life. মানে রাত্রের টাকাটাতে প্রশ্রয় দিবা না। অনেকে প্রশ্রয় দেয় তো ওয়ার্ক সিনসিয়ারলি, যেগুলো কাজ করলে সিনসিয়ারলি করতে হয়। Does not touch alcohol. এটা তো দরকার নেই, আমাদের বড় হয়ে গেছে। Helps in the kitchen মানে সাহায্য করে। Very good. Always punctual. Reads পড়াশোনা করবা। Eats the bed. Night stuff. এটা ঠিক আছে, within 11 করবা। 11টার মধ্যে। এই তো আরেকটা দেখো 7 tips to be happy in life. 7টা টিপস আছে। নাম্বার 1 নেভার হেট, কাউরে ঘৃণা করার দরকার নেই, ঠিক আছে? স্টপ ওভার থিংকিং। আমরা অনেক সময় চিন্তাই করতে থাকি, অনেকে আছে কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা ওভার চিন্তা করে, ঠিক আছে? দরকার নাই। লিভ সিম্পল, সরলভাবে বাঁচো, ঠিক আছে? লিটল এক্সপেকটেশন, বেশি আশা রাখা ভালো না। অলওয়েজ সিম্পল, ঠিক আছে? বি পজিটিভ। আমি যেগুলো কিছু কইলে না স্যার আমার দ্বারা হইতো না, তুমি বলা ভেরি গুড, কিন্তু বি পজিটিভ হওয়া দরকার। এই যে আমাদের ছেলেরা অনেকেই কি করছে ক্লাস লিড করতে চায়, খেলিয়ে করলো, তারা বি পজিটিভ না। কিপ ইন টাচ উইথ গড। সবাই কিন্তু সবাই ঈশ্বরের প্রতি সবার বিশ্বাস রাখতে হবে। যদি আমরা সবটি মেনটেন করি তাহলে তোমার লাইফ হেভি লাইফ হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে আমরা কে কে পারবো? সবাই পারবে? যাই হোক চেষ্টা করবা, ঠিক আছে? যদি চেষ্টা করো তাহলে তোমরা কিন্তু একটা ভালো লাইফে যাবে, লিডস করে গুড লাইফ, হেলদি লাইফ। 5 এর না হইলেও 6 এর উপায়, ঠিক আছে? আর ধীরে ধীরে চেষ্টা করা যায়। তোমাদের স্যাক্রিফাইস, তোমরা কিন্তু প্রত্যেকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। কি স্যাক্রিফাইস করতে হবে? যে তোমরা দূরে এইটাছো বাড়ি ছেড়ে তোমরা এখানে আসছো, তোমাদের স্যাক্রিফাইস কি? মা বাবার স্যাক্রিফাইস। মা বাবা সন্তানদের সবসময় থাকে, প্রত্যেক মা বাবাই চায় যে আমার সন্তান আমার কাছে থাকে, কিন্তু মা বাবা মানে স্যাক্রিফাইস করতে আছে যে সে দূরে গেছে, ঠিক আছে বসে থাকুক, তার ভবিষ্যৎটা করুক, হ্যাঁ। আর তোমরা করতে যে দূরে আইছো, তোমরা দেখতেছো যে মা বাবা যে স্বপ্ন দেখছে তোমার নিয়ে, প্রত্যেক সন্তান জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা বাবা কিন্তু স্বপ্ন দেখে আমার ছেলে হয়েছে, ছেলেটা বলিয়া এই করবো, আমার যদি কোনো দুর্বলতা থাকে, আমি কি গরিব হই তাহলে সে বলিয়া দলিব, আমার সুখে থাকবো, ঠিক আছে না? তো এটা যদি আমাদের মেনটেন করতে লাগে তাহলে আমাদের মাই ডেইলি লাইফ ডেইলি মেনটেন করতে হবে। অ্যাটলিস্ট আমি খেলি আমি টিকা করতে আছি, আমার ইচ্ছা আছে প্রত্যেক মাসেই একবার আইয়া তোমাদের সঙ্গে দেখা করো। এবং এখানে 6 যারা পড়ো তারা অ্যাটলিস্ট 6 ঘন্টা পড়ায় সেলফ স্টাডি তো বুঝো, যেটা মাস্টারের না, হ্যাঁ মাস্টার ছাড়া প্রাইভেট টিউটর এসে আমার হলে বুঝছে পড়তেছে, এইটা না, এইটা ছাড়া আমার সেলফ স্টাডি 6 হইলে অ্যাটলিস্ট 6 আওয়ার্স মানে 6 ঘন্টা। যদি 7 এ পড়ি 7 ঘন্টা, 8 এ পড়লে 8 ঘন্টা, 9 এ পড়লে 9 ঘন্টা, 10 এ পড়লে 10 ঘন্টা 10 আওয়ার। যদি এটা মেনটেন করতে পারো 11 আওয়ার, 12 এ 12 আওয়ার, যদি আমরা এটা মেনটেন করতে পারি তাহলে হোস্টেলে আমার যতজন 12 আছে সবাই মানে অ্যাটলিস্ট 70% মার্ক পাবে, অ্যাটলিস্ট মানে কমপক্ষে 70% মার্ক পাবে। শুধু এটা মেনটেন করা, তোমাদের এখানে কোনো কাজ নাই, কিন্তু কাজটা কিনা নিজের দিকে দেখা তো আমরা
বাড়ি ঘরে থাকলে আমরা ঝাড়ু দিই, ঘর পরিষ্কার করি, ঝাড়ু দিই তো, বাড়ি ঘরে মা বাবারে সাহায্য করি। মা করলে আমার বাড়িতে যে আমি যে আমার বাড়িতে ছুটে আসলাম, আমার যদি যা হ্যাঁ ঘরটাকে ঝাড়ু দে, এক বালতি জল আইনে দে, রান্না করে, ঠিক না? আমরা তো হেল্প করি। তোমরা এখানে যারা আছো তোমরা ফুললি স্বাধীন, এখানে তোমরা থাকবা, তোমাদের উদ্দেশ্য মন প্রাণ উদ্দেশ্য একটাই থাকবো যে আমার লেখাপড়া করা, আমাকে জীবনে মানুষ হইতে হবে, ঠিক আছে? নাইলে দেখো স্যাক্রিফাইস দুই তরফেই স্যাক্রিফাইস। তোমরা এখানে তোমাদের মা বাবাও দূরে এখানে করে দিচ্ছে, তাহলে দুই স্যাক্রিফাইসের মূল্য 0 হয়ে যাবে। এখানে এক পেয়ার মাটি নামে অনেকগুলো গাছ লাগানো হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে এখন বাঁশের ডোঙা দেওয়া হচ্ছে। যেমন ট্রি আর দি লাং অফ আওয়ার ল্যান্ড, দ্যাট গুড মেসেজ আমরা ছেলে মেয়েদেরকে দিচ্ছি। এখানে কেয়ার অফ দ্য ট্রিজ, কিপ উইথ কেয়ার। এখানে লিভ গ্রেস, থিঙ্ক গ্রিন। এইভাবে অনেকগুলি গ্রিনের গাছ হচ্ছে। এটা আছে প্ল্যান্ট এ ট্রি, গ্রো এ লিগেসি। এখানে আমরা গাছ সম্পর্কে একটা বাণী লাগিয়েছি, ইফ ইউ কাট এ ট্রি ইউ কিল এ লাইফ, ইফ ইউ প্ল্যান্ট এ ট্রি ইউ প্ল্যান্ট এ লাইফ। এখানে আছে আমাদের যেমন আরেকটা আছে, ইফ এ ট্রি ডাইস প্ল্যান্ট অ্যানাদার ইজ ইটস প্লেস। This is the message for our students to anti-drug. Choose a life, not drug. Here the another message: life is a canvas. Paint it with dreams. The next message for our students: be drug-free and be yourself. Your addiction is a trap. Break free. Drugs are a one-way ticket to despair. Addiction is a weakness. Break free. Drug-free you is a better you. Another is break the habit. Live drug-free life. Don't let drug steal your dreams. Life is a beautiful journey. Don't run with it with drugs. Next, drug abuse is a shortcut, not now your. বিভিন্ন পুরানো টিন দিয়ে এখানে একটা কিচেন গার্ডেন বানানো। এটা খুব ইনিশিয়াল স্টেজে আছে, আমরা অলরেডি কিচেন গার্ডেনের কাজ শুরু করে দিয়েছি। এখানে প্রায় 10টা লেবুর গাছ লাগানো হয়েছে এবং আমরা পরবর্তী সময়ে এখানে আমরা অন্যান্য পেঁপের গাছও লাগানো হয়েছে, কাঁচা পেঁপের গাছও, কাঁচা কলা যেটা সেটার কিছু গাছ লাগানো হয়েছে। তো এটা একটা ইনিশিয়ালি আমরা একটা ভালো জায়গা বানিয়েছি। এখানে আমরা অতি সত্য বিভিন্ন কিচেন গার্ডেনের বাকি গাছগুলি লাগাবো। না 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 ayo turun banyak belum ya সুন্দর লাগে অফ টাইমে সবাই আমরা এখানে বইয়া এখানে বেঞ্চি দিব, বেঞ্চির মধ্যে সবাই বই পড়বা। আবার
হ্যাঁ ওপেন লাইব্রেরিতে আবার বইগুলি আমরা ওইখানে আবার রাখা দেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, অনেক বই পুরানো পুরানো অনেক ভালো ভালো বই আছে। তোমরা যে কোনো সময় যখন অফ ক্লাসে বই নিয়ে দাঁড়াই এখানে পড়তে পারবো, বইয়ের সিস্টেম থাকবো, এখানে বেঞ্চি রেখে দিব। ওইটা কোনো দরকার নেই তো, টাইম মিস ইউজ না করিয়া নলেজ না। তুই বই যা, এখানে একজন বই যা। কিরে আরেকটা ইয়ে হইল, ওটা ছবি তুলিলাম। ভারতীয় নাগরিক হিসাবে এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রেখে অঙ্গীকার করছি যে আমরা আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য তথা স্বাধীন, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরম্পরাকে ধরে রেখে প্রতিটি নির্বাচনে নির্ভীকভাবে এবং ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, ভাষাগত কারণে প্রভাবিত না হয়ে অথবা কোনো প্রকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হয়ে ভোটদানে রত থাকবো। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, জানো যৌতুক কি জিনিস জানো তো? যৌতুক জিনিসটা হলো ডাউরি, যেটা ইংরেজিতে আমরা ডাউরি। বিয়ের সময় কি করা হয়? ছেলের বাড়ির থেকে দেহেজ বা বাংলা এগুলোকে যৌতুক। এই দেখছো বাঙালিরা কিন্তু আমরা যৌতুক শব্দটাই জানি না, কিন্তু দেহেজ জানি হিন্দি শব্দ, ডাউরি ইংরেজি শব্দ। আমাদের বাঙালিরা বাংলা শব্দটা জানতে পারবো, যেটা যৌতুক মানে হলো ডাউরি। ঠিক আছে, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যদি মেয়ে শিক্ষিত হয়, মেয়ে চাকরি করে, মেয়ে সেলফ সার্ভিস হয়, কেন যৌতুক দিন দেওয়ার দরকার নাই। উল্টা আমার মেয়ের টাকাটা শ্বশুরবাড়িতেই কাজে লাগতেছে। নেক্সট হইল বিয়ে যদি করতে হয়, এটা তো আমরা করলাম আগেই 15 বছরের নিচে নয়, আর ছেলে হলে 21 বছর করতে পারে। ঠিক আছে, এখানে দেখো চাইল্ড ম্যারেজ নট জাস্ট এ গার্লস প্রবলেম বাট এন ইকোনমিক ডিজাস্টার। ইকোনমিক ডিজাস্টার মানে কি দেখো, দেখো একটা মেয়ে যদি বিয়ে না দেয়, মেয়েটা একদিন রোজগার করতে পারে। রোজগার করলে কি দেখবো, যে মা বাবা আছে তারও দেখতে পারবো, আবার শ্বশুর বাড়িতে গিয়া শ্বশুর বাড়িরও হেল্প করতে পারবো। কিন্তু মেয়েটার যদি মানে পড়াশোনা না করে সেই সুযোগ যদি না দেওয়া হয়, তাহলে অর্থনৈতিকভাবে শিক্ষাই দেবো না। যেমনি আমাদের একটা পাখি যদি উঠতে লাগে, পাখির কটা টানা? 2টা টানা। এবং আমাদের তোলা করা হয়েছে যে আমাদের সংসারে সমাজে ছেলে এবং মেয়ে 2টা পাখি টানার মতো। একটা পাখিরে উঠতে গেলে যেভাবে 2টা টানার দরকার, আমাদের সংসার জীবন যদি চলতে লাগে তাহলে ওই পাখির মতো 2টা টানা দরকার। মানে ছেলেও শিক্ষিত থাকবো এবং রোজগারি থাকবো এবং মেয়েও থাকতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের ইকোনমিক ডিজাস্টার হইতো না যদি তারে 18 বছরের নিচে বিয়ে হয়। 18 বছর কেন বিয়ে দিব? একটা মেয়ের এখন সামনে আমাদের আইন আছে, মেয়েদেরও 21 বছর, ছেলেদেরও 21 বছর। কেন দরকার? কারণ একটা ডিগ্রি করতে গেলে 21 বছর মাস। তো আমি 18 বছরে একটা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিই, জাস্ট 12 পাস করবো, তার তো সুযোগই দিলাম না। এর জন্য এটা সামনে আমাদের দেশে আইন আছে যে আমাদের 21 বছর হইয়া দিব, এটা প্রপোজাল চলতেছে। বাল্য বিবাহ আর নয়, সে নো চাইল্ড ম্যারেজ, লিগ্যাল এজ ফর 18 or 21। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন এখানে আছে, গিভ হার বুক, তারে বই দাও, নট এ হাজব্যান্ড, তাকে স্বামী দরকার নাই, তারে বই দাও। এই জিনিসটা মা বাবা, আত্মীয় স্বজন সবাই এটাই বুঝাইতে লাগবো যে আমাকে মেয়েকে বই দিতে লাগবো, নট হাজব্যান্ড। হাজব্যান্ড এমনিতেই দিব 30 বছর গেলে বই। ये है हमारा फ्लावर गार्डन जो मैंने एस्टेब्लिश किया, जो स्टेप किया है बच्चों के लिए, देखने का बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट के अंदर में जो हमारा जो ट्रेडिशन है और मेरा जो गुरु परंपरा है, उसको हर स्टूडेंट के अंदर में देने के लिए मैंने एक पिक्चर बनाया जिसमें लिखा हुआ है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर।
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो, वो मैंने लिख दिया क्योंकि उसमें से स्टूडेंट के अंदर में जो नेशनलिटी है, नेशनल इंटीग्रेशन का भाव है, वो ज़रूर आएगा क्योंकि यही मेरा टारगेट है। सबसे इम्पोर्टेंट जिनिस যেটা আমাদের প্রতিটা শিশু কিন্তু এই জায়গায় পিছিয়ে যেতেছে গা। অনেক সময় মা বাবা মেয়েদেরকে কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দিতেছে এবং এটাও হইতেছে কি দেখো এখন বিয়ে নয়, আর পিছিয়ে থাকবো না, দেশের আইন আমার সঙ্গে আছে, শুধু তোমার সাহায্য চাই। তোমার সাহায্য বলতে এখানে বইয়ের কথা কইছে, কি কিছু বুঝছনি? যদি আমরা বই নিয়ে থাকি তাহলে আমরা সাকসেস হয়ে যাই। আমার শৈশব আমার অধিকার, এখানে কিন্তু আমাদের আইন নিয়ে গেছে, দেশের আইন। দেশের আইন কত বছর আছে? মেয়েদের বিয়ের জন্য 18 বছর, আর ছেলেদের ক্ষেত্রে হলো 21 বছর। কিন্তু আমরা এই জিনিসটা লুকিয়ে টুকিয়ে অনেক সময় আমরা বিয়ে দিয়ে দিতে আছি, এইটা যাতে না হয়, ঠিক আছে? এইটা একটা দেখো, আরেকটা দেখো, এইদিকে আমাদের এখানে একটা খুব সুন্দর ছবি রয়েছে, এই যে সে নো টু চাইল্ড ম্যারেজ, শিশুদেরকে আমরা কোনোদিন বিয়ে না দিই। এখানে একটা লাইন কোটেশন আছে, আর নয় বাড়িলেও বিয়ে, এগিয়ে যাব স্বপ্ন নিয়ে। আমরা যদি বিয়েই দিয়ে দেয় এর কিন্তু বুঝো তার সব রয়ে গেছে, ফ্ল্যাট রয়ে গেছে, কিন্তু তারে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানে কি, তার বয়সটা তখন স্কুলে যাইবার, কিন্তু তারে বিয়ে দেওয়া হইতেছে, দেখতে হইতেছে তার। এবং দেখা গেছে কি, ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট সারা ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফার্স্ট, ইন্ডিয়ার মধ্যে ফার্স্ট। এইটা আমরা কত পিছিয়ে গেছি না, আমরা লেখাপড়া করতেছি, কিন্তু আমরা এটাই জানি না যে একটা মেয়েদের বিয়ে দিতে গেলে তার 18 বছর মিনিমাম। মা ও লোকে যে বুঝাছে, এবং কিছু মানুষের ট্র্যাপে বোঝা যায়। কি বোঝায় গার্জেন যে মেয়েরা যে 2 বছর পর আপনি লাগবে তোমার 3 লাখ টাকা, আর বিয়ে দিয়ে তো যদি 50,000, মানে তোমার লাভ নেট 2 লাখ টাকা। মা বাবারে বুঝায়, মা বাবা তো সব বুঝে না, লোকে বিয়ে দিয়ে দেয়, ঠিক আছে? চলো আপনার লাভ টাকা জায়গাতে বাড়াতে করলে কি লাভ হইব? সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমরা যেই আসুন করবো, যেটা কিন্তু মানে এই উপকারটা তুমি না জানো, এটা তোমার লস, ঠিক না? আমি যেগুলো মনে করে সবসময় চিন্তা করি, ম্যাডাম তো আছে, ওরা সবসময় এটা তো যেটা আপনার পুরো আইডিয়া पाव लगाओ, लगाओ, पाव लगाओ। স্যার গেছে স্যার, এর লগে আরেকটা আছে, ওটা গেছে গিয়া আসতে যে কে না না, এর ক্লাসমেট একটা আসলো, গেছি তো একটু আগে যোগা হয়ে গেছে কেন।